فضيلة المحترمين، مجلس الأمناء بمركز العربية على أساس الذكاءات المتعددة، الأستاذ الحاج ديديستر لاكسيتو الماجستير، والأستاذ الحاج فيكتور الخير شرفت الماجستير، والأستاذة ريكا جهيا وهيوني هاسيبوان، والأستاذة سيتي أكمارنا ليلاني الماجستير. أطال الله عمرهم في الصحة والعافية. صاحب السادة الرئيس العام لمركز العربية على أساس الذكاءات المتعددة، الأستاذ بدر الإسلام البكالوريوس. فضيلة المحترم الأستاذ ارحمنا موردي كالمتحدث. ويا أيها الحاضرون الكرام، نحن معكم في الله، ونحن معكم لله تعالى. وكل من يشاهدون عبر الشاشات ألقي لكم دون استثناء من قلب خالص أجمل التحيات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أعطى وأمنع وخفض ورفع وفرق وجمع ووصل وقطع، وبحكمه ربحت الطائفة الرابحة وخسرت الطائفة الخاسرة. أضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى وأوجد وأفنى وأباد بسطوته الأمم الغابرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أنداد ولا أشبه ولا شركاء. خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء. سميع بصير يرى النملة السوداء في الليلة الظلماء ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله المستغفر التواب المعصوم صلى الله عليه وسلم في شيبة والشباب. خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب. قدوة الأمم وكمة الهمم ودرة المقربين والأحباب. عرضت عليه الدنيا بكنوزها فكان بلاغه منها كزاد الركاب. أضاء الدنيا بسنته وأنقذ الأمة بشفاعته ومأل للمؤمنين براحته من حوضه الأكواب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأطياب. أما بعد، فيا أيها المستمعون الكرام، ويا أيها السادة الأجلاء رحمكم الله، إن مركز العربية هو مؤسسة لتعليم اللغة العربية تم إنشاؤه لإتقان المهارة الأربعة والقدرة على التعامل مباشرة مع لغة العربية، وقد بذلت جهودها المتواصلة على غرس الأخلاق الكريمة، لأن كلما ظهر القلب رقى، فإذا رق راق، وإذا راق ذاق، وإذا ذاق فاق، وإذا فاق اشتاق، وإذا اشتاق اجتهد، وإذا اجتهد هبت عليه نسائم الجنة فيفرح بالطاعة. ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف، ومن اغترف نال الشرف. اللهم اجعلنا ممن راقوا وذاقوا وفاقوا واشتاقوا واجتهدوا بطاعتك. آمين آمين يا رب العالمين. أيها الجمهور الكرام، قبل أن نبدأ البرامج نهدي سورة الفاتحة لمؤسسة مركز العربية الفقيدة المرحومة الأستاذة أنسة النور ليلي، عسى الله أن يتغمدها ببحر رحمته وفضله. على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة.
اسمحوا لي كمقسمة للأوقات أن أذكر عليكم تنظيم البرامج المقررة ومواعيدها الثابتة. البرنامج الأول الافتتاح. البرنامج الثاني الأنشودة الخاصة لمركز العربية. البرنامج الثالث الكلمات الترحيب. البرنامج الرابع الندوات العلمية. البرنامج الخامس المناقشة. البرنامج السادس التوثيق. والبرنامج الآخر الاختتام. أيها أصحاب البرارة، لنبدأ هذه الندوة، وهيا نفتتح بقراءة أم الكتاب معا على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أيها الحاضرون الكرام، أسعدكم الله جميعا. تأتي إليكم الآن الأنشودة الرسمية لمركز العربية، فعلينا أن نستمع باستماع جيد. العربية هي لغة الحياة بها تفهم القرآن والسنة. العربية هي مخ العبادة بها توصل العبد والإله. نحن هنا مركز عربية نتعلم معا بالحماسة. نحن هنا مركز عربية نجتهد للوصول إلى الغاية. إياء اللغة العربية هو من فخرنا. نشر اللغة العربية هو شعارنا. العربية هي لغة الحياة بها تفهم القرآن والسنة. العربية هي مخ العبادة بها توصل العبد والإله. نحن هنا مركز عربية نتعلم معا بالحماسة. نحن هنا مركز عربية نجتهد للوصول إلى الغايات. إحياء اللغة العربية هو من فخرنا. نشر اللغة العربية هو شعارنا. نحن مركز عربية. أيها الحاضرون الكرام، أسعدكم الله جميعا. البرنامج بعده الكلمة الترحيب من مؤسس مركز العربية على أساس الذكاء المتعددة، وإلى فضيلة الأستاذ الحاج مدر الخير شرف الماجستير، نفضله بكل حب واعتزاز. شكرا على إتاحة الفرصة القيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وعليكم حمدا السلام. لربنا خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمات الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم صل على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه الطاهرين. وبعد سادة الكرام، فخامة الرئيس العام بمركز العربية الأستاذ بدر الإسلام الماجستير، فخامة مجلس الأمناء بمركز العربية أخص بذلك الأستاذ الحاج تيتي ستراكسيتا الماجستير، وكافة أعضاء هيئة التنفيذ والأساتذة والأستاذات بمركز العربية حفظكم الله ورعاكم، وضيوفنا الكرام من KKMI Kesatuan Keluarga Mahasiswa Indonesia في زليتن
ليبيا حفظكم الله ورعاكم. أخص بالذكر إلى فضيلة الأخ إرحمنا موردي. الله يحفظكم ويديمكم في خير ولطف وعافية. يسرني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في هذه الندوة الافتراضية المباركة إن شاء الله تعالى، التي نجتمع فيها اليوم تحت عنوان الفرص التعليمية والمنح الدراسية في ليبيا الشقيقة، علما أن العلم نور يضيء دروب الحياة، وهو السبيل الأمثل لبناء الأمم وازدهار الحضارات الإسلامية، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولم يزل قائلا كريما وقل ربي زدني علما. فالعلم مطلوب شريف وغاية نبيلة، وسيلة أيضا لتحقيق التقدم والرقي. ومن هذا المنطلق نحن نجتمع اليوم لنكتشف سويا الآفاق الواسعة للتعليم العالي في ليبيا، وأن هذا البلد العربي الشقيق الذي يحتضن كثيرا تاريخا عريقا وحضارة أصيلة، والذي يفتح أبوابه اليوم أمام طلابنا وأمامكم جميعا المنح الدراسية من شتى البلدان، ليست خاصة لأصحاب ليبيين فقط، لا، بل إندونيسيين لهم فرصة قيمة في هذا الإطار العلمي. إن المنح الدراسية التي تقدمها الجامعة الأسمرية، لو لم أخطئ، نعم، الأسمرية الإسلامية في ليبيا، تمثل جسرا حضاريا يربط بين أبناء الأمة العربية والإسلامية، وفرصة ذهبية أيضا للارتقاء إلى المستوى الأكاديمي والعلمي إلى أعلى المستويات، وسبيلا أيضا لتحقيق الأحلام والطموحات الأكاديمية. وفي هذه الندوة إن شاء الله مع أخينا إرحمنا موردي ستتناول عدة المعلومات حول أبرز الجامعات أو المؤسسات التعليمية، خاصة في الأسمرية الإسلامية، جامعة الإسلامية الأسمرية، والمنح الدراسية وإجراءات التقديم والقبول وفرص الأخرى التي إن شاء الله تعطي لكم في هذه الحصة الكريمة. أعزائي المشاهدين، إن هذه لحظة تعتبر لحظة تاريخية لكم في مسيرتكم التعليمية، فأنتم تقفون على أعتاب فرصة عظيمة قد تغير مجرى حياتكم الأكاديمية. فطبعا فاغتنموا هذه الفرصة واستمعوا بكل آذان صاغية، واطرحوا الأسئلة إن وجدت، وشاركوا معنا بفعالية كبيرة. وختاما أتوجه الشكر إلى جميع المساهمين في هذا الإطار القيم، خصوصا لأصحابنا في اتحاد الطلاب الإندونيسيين بليبيا بزلاتين ليبيا، وأيضا إلى منسقة اللغة، أيضا إلى أمين المناهج عن تعليم عن بعد الأستاذة رحمواتي والأستاذة سري نور الأمينة، حفظكم الله ورعاكم، والخبراء الأكاديميين وممثل الجامعة إن وجدت، وأيضا المشاركين والمشاهدين بحضوركم ومشاركتكم معنا في هذه الندوة القيمة. بارك الله فيكم جميعا ووفقكم الله لما فيه خير العلم والتعلم. والآن دعونا نبدأ رحلتنا المعرفية في استكشاف هذه الفرصة التعليمية الرائعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ila Ustadz Darul Khair Syarafit Al-Magister. طيب الآن انتظارنا لهذه الندوة العلمية التي سيلقيها أستاذ رحمنا موردي. لكن قبل ذلك عفوا سأنطق بلغتي الوطنية تسهيلا لي وتفهيما لكم. Jadi mohon izin, sebelumnya saya akan menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu untuk lebih mempermudah komunikasi kita malam ini. Sebelum itu izin membacakan dan perkenalkan pembicara kita untuk acara malam ini. Telah hadir di tengah-tengah kita, yakni Ustadz Irhamna Mawardi. Beliau adalah awardi beasiswa Al-Asmariya Islamic University di Libya.
Bersama kita selama 40 menit ke depan, beliau akan menjelaskan tentang tips dan trik lolos beasiswa S1 Al-Asmaria Islamic University Libya. Sebagaimana telah diinformasikan di grup infografis gitu ya. Jadi teman-teman silakan manfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dan informasi yang berkaitan dengan beasiswa yang teman-teman butuhkan. وإلى أستاذ إلهام نموردي نفضله بكل حب واعتزاز. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حياك. وربما في هذه الفرصة أنا سأتكلم وأستخدم ونتعامل معكم في هذه الفرصة باللغة الإندونيسية تسهيلا لي وتفهيما لكم كما قال رئيس تنسيق البرنامج هذه. Tamam, pertama-tama penghormatan saya kepada Markas Arabiyah, pimpinan, CEO dan jajarannya, beserta man sahama fi hadhihi al-manassah, dan juga kepada CEO Markas Arabiyah. نتشرف بكم بهذا اللقاء الشريف على حسن استقبالكم وحسن الضيافة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Pertama, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Irhamna Mawardi. Saat ini saya sedang menempuh studi di Libya, tepatnya di Universitas Asmariyah Islamic University di Fakultas Dakwah wa Usuluddin, tepatnya di jurusan Tafsir wal Hadis. Hari ini saya diamanahkan oleh KKM Izliten untuk berbagi maklumat seputar beasiswa kampus Asmariyah di Libya. Mulai dari cara mendapatkannya, tantangan yang mungkin dihadapi, tips-tips agar betah dan bisa survive sebagai mahasiswa Indonesia ya di negeri para ulama ini. Saya sendiri topik beasiswa ini itu bisa bikin semangat membara ya bagi para peserta, apalagi kalau katanya bisa kuliah gratis dan belajar langsung di jantung dunia Islam. Tapi tentu kita akan lihat dari berbagai sisi ya, mulai dari sisi peluangnya ada, tantangannya juga nyata. Jadi silakan siapkan catatan, pertanyaan, atau mungkin juga cita-cita baru. Karena siapa tahu setelah webinar ini, Libya jadi salah satu destinasi belajar yang masuk ke radar teman-teman semuanya. Baik, mungkin MC atau moderator bisa ditampilkan PPT yang telah kami kirim supaya teman-teman bisa membacanya. Jadi pertama, kami akan membahas tentang Libya ya, secara daulah Libya bi akmaliha ya, secara umum. Di situ ada beberapa poin bisa dibaca ya. Libya itu adalah negara di Afrika Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Tengah ya. Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Chad. Secara sejarah Libya memiliki akar keilmuan Islam yang sangat kuat, terutama dalam bidang tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab itu sendiri. Kemudian banyak ulama besar
yang lahir dari tanah ini. Dan tidak sedikit mahasiswa asing ya, termasuk dari Indonesia seperti Ustadz Adi Hidayat dan beberapa mutakharrij dari Libya yang datang untuk menimba ilmu di Libya. Baik teman-teman, seperti saya katakan tadi, Libya itu adalah negara Afrika yang kaya dengan akan minyaknya. Sampai-sampai ini survei terbaru, harga minyak di Libya itu termurah di dunia, ya kurang lebih 405 rupiah, tidak sampai 1.000 rupiah ya, 405 rupiah kalau nggak salah saya. Kemudian negara Libya adalah negara Islam dan seluruh penduduknya itu beragama Muslim. Bahasa yang dipakai itu bahasa Arab kalau min nahyatil akademiyah. Tapi di muamalah kita atau interaksi kita dengan masyarakat setempat itu memakai lahjah Libya ya. Contohnya shin jukum, shin wada, shin umur, bahil, masjid dunia, begitu. Kemudian dari segi mazhabnya adalah mazhab Maliki. Dan Libya adalah bekas penjajahan Italia. Kemudian Libya juga negara yang berbeda dengan negara Asia secara umum. Karena Libya ini berada di Afrika Utara, sebagaimana saya jelaskan tadi, itu memiliki beberapa musim ya, seperti musim panas, musim dingin, musim gugur, musim semi. Sampai-sampai panas itu bisa mencapai 50 derajat, 40 sampai 50 derajat lah kurang lebih. Dan juga Libya ini disebut dengan Huffadul Quran atau Al-Huffadul Quran, bilad Al-Huffadul Quran. Kalau Mesir disebut dengan Ardul Kinanah, kalau Libya disebut dengan Al-Huffadul Quran. Negara dengan ribuan para penghafal Quran. Apakah benar? Betul. Saya sendiri sudah survive ya tentang ini. Saya lihat terutama di daerah Zelitin ini, Kabupaten Zelitin atau provinsi lah. Namun provinsi di sini skalanya lebih sempit ya, seperti kabupaten di Indonesia gitu. Pernah sekali itu ketika kenapa disebut dengan negara 1000 penghafal Al-Quran? Sedikit cerita, mungkin masyarakat di sini baik itu preman, penjaga toko, orang yang penjual ikan, semuanya itu hampir rata-rata penghafal Quran. Dan bagi yang tidak hafal Quran itu bisa dibilang sebuah aib di sini. Pernah sekali ketika saya itu berbelanja di toko di toko baju ya kalau nggak salah, toko baju. Biasalah orang Indonesia itu meminta takhfif atau tarkhis, diskon ya, meminta diskon, boleh diskon katanya, kata penjual itu, tapi harus lanjut ayat ini dulu katanya. Jadi begitu ya sedikit cerita dari pengalaman. Kemudian kita pindah ke kondisi Libya sekarang ini. Libya memang yang kita ketahui di banyak media, Libya ini sekarang sedang ditimpa perang saudara ya, perang saudara yang dimana itu pecah di 2011 ya, mulai 2011 itu negara Libya itu tidak kondisinya tidak stabil ya, ada wilayah sehingga Libya ini dibagi menjadi dua wilayah, ada wilayah barat, ada wilayah timur. Dan wilayah yang diakui oleh PBB atau dunia itu wilayah barat, yaitu di tempat kita belajar sekarang, atau lebih mudah diingat yaitu ibu kota Tripoli ya. Kalau ditanya apakah sekarang aman, bisa saya bilang begini ya teman-teman, kami dari pihak KKMI ingin berterus terang ya ketika webinar, baik webinar yang telah diadakan sebelumnya maupun bersama Markas Arabiyah, kami selalu berkomitmen
untuk mengatakan apapun yang terjadi di Libya. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lulus nantinya dan datang ke Libya, sekolah di Asmariah, ya, itu tidak terkejut gitu. Tidak ada mujamalah atau apapun lah itu. Jadi kami tidak bisa menafikan Libya ini memang konflik dan sampai sekarang masih ada konflik, saudara. Bahkan 1 minggu yang lalu itu terjadi konflik di wilayah Tripoli dan sekitarnya di 12 Mei, 13, 14 sampai 15 Mei. Itu terjadi konflik. Bahkan sampai sekarang. Tapi alhamdulillah sudah mereda. Namun kami juga dari pihak KKMI tidak mau memberitahukan informasi sebenarnya dan juga dari dua sisi baiknya dan sisi buruknya. Yang informasi baiknya adalah ibu kota Zlitin ataupun provinsi Zlitin itu alhamdulillah merupakan salah satu provinsi yang paling aman. Karena mungkin ya, karena di sini mungkin tempatnya para ulama yang pertama, kedua banyaknya talibul ilmi, kemudian juga pemerintah kotanya yang mungkin agak teratur. Kemudian sedikit berbicara tentang Tripoli, Libya. Boleh di slide ya, admin ya. Tripoli, Libya. Ibu kota Libya. Tripoli itu nama, kalau itu dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Arabnya Trablus, itu dia Asimah Libya. Dia ibu kota Libya. Dan merupakan kota besar, kota industri, kota ekonomi ya yang ada di Libya. Namun memang seperti di poin pertama walaupun negara Libya ini negara yang mayoritasnya itu Muslim, bisa kita bilang di wilayah Tripoli ini adalah wilayah yang lumayan bebas ya, lifestyle-nya yang cenderung bebas. Dan juga Tripoli ini adalah markas pemerintah yang berkuasa sekarang. Jika ada yang menanyakan apakah ada kampus lain Asmariah Islamic University, ada, yaitu di Tripoli, sering disebut juga KDI atau Kuliah Dakwah Islamiyah atau IICC ya, Islamic College, International Islamic College, yang ada di kota Janzor. Dia kabupaten yang masih wilayah Tripoli. Mungkin bukan ini yang ingin kita bahas, tapi lebih kepada kota Zlitin. Ya. Kota Zlitin itu adalah kota, sebagaimana saya jelaskan tadi, kota dengan banyaknya ulama. Ya, mungkin salah satu aman kota ini itu berkat doa-doa para ulama dan juga karena banyaknya para penghafal Quran ya. Yang dimana dari Zlitin, jarak tempuh dari Zlitin, dari Tripoli ke Zlitin itu kurang lebih 2 jam sampai 3 jam ya, menggunakan mobil. Kemudian Zlitin juga terkenal dengan banyaknya zawiyah. Apa itu zawiyah? Zawiyah itu sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu artinya pojokan. Pojok. Ya, zawiyah. Zawaya, pojok-pojok. Pinggiran masjid. Jadi dulu sedikit sejarah. Dulu Asmariah ini didirikan oleh salah satu ulama besar ya, yang hidup sekitar 500 tahun yang lalu. Mungkin sebentar lagi juga akan ada poinnya. 500 tahun yang lalu, yaitu Syekh Abdul Salam Al-Asmar Al-Faituri. Dan mereka itu banyak anak-anaknya sampai sekarang yang mayoritas keturunan beliau ini mengajar di Zawiyah Syekh Abdul Salam Al-Asmar dan mengajar juga di kampus Asmariah Islamic University. Jadi nama Zawiyah ini atau kembali lagi Zawiyah pojok itu dinisbatkan ke Syekh Abdul Salam Al-Asmar itu. Jadi dulu beliau itu belum mendirikan itu Zawiyah, belum mendirikan kampus Asmariah juga. Ya, kampus ini baru belakangan itu baru muncul. Jadi dulu beliau itu mengajar di pojok-pojokan masjid. Makanya disebut Zawiyah. Zawiyah Syekh Abdul Salam Al-Asmar. Ada sedikit perbedaan antara Zlitin dan
kota Tripoli tadi yang kami jelaskan. Mulai dari lifestyle-nya, kemudian interaksi muamalahnya, bahkan dari bahasa lahjahnya pun agak berbeda, tapi masih bisa kita pahami, ya. Itu kenapa? Karena gini ya, ketika saya datang ke Zlitin, saya itu langsung bisa teringat ke Aceh ya, ke provinsi Aceh, karena kebetulan saya ini dari Aceh, yang dimana menerapkan yang dimana hukum wilayahnya itu tidak mengikuti hukum Indonesia, melainkan ada yang namanya kanun, ya, kanun tersendiri. Begitu juga dengan Zlitin. Zlitin itu punya kanun sendiri dan lifestyle-nya juga berbeda. Kenapa? Karena bisa dibilang di sini yang berinteraksi ataupun yang melakukan aktivitas sehari-hari di luar, ya, di luar itu semuanya laki-laki. Perempuan itu tinggalnya di rumah dan sangat jarang keluar ke khalayak ramai, ya. Bahkan semua perempuan di sini itu bernikab atau berhijab, ya. Ya, khilafan di Trablus atau bisa dilihat perbedaan yang sangat signifikan. Tripoli itu bebas, ya, sebagaimana kita di Eropa, ya, turis-turis berdatangan, ya, banyak yang tidak memakai menutup dirinya dengan hijab ataupun niqab, ya. Ya bisa dibilang lebih bebas lah di Tripoli ini. Adapun di Zlitin itu memiliki kanun yang ketat sehingga terutama perempuan bahkan ada beberapa hal itu sangat dijaga oleh masyarakat di sini. Seperti yang saya katakan tadi, masyarakat Zlitin ini hampir semuanya menghafal Al-Quran, bahkan itu pernah sekali itu pas kami datang, itu mahasiswa Indonesia atau mahasiswa ajanib yang datang ke Asmariah itu mengatakan, at-tullab alladhina yaqra'un fi usuluddin haram la yahfadhul Quran, haram la yafhamul hadith, haram. Jadi nggak boleh mahasiswa ajanib yang datang dari luar Libya datang ke sini untuk belajar itu, apalagi di Fakultas Usuluddin, belajar hadis, belajar tafsir, belajar akidah dan seterusnya, itu haram tidak hafal Quran. Aib katanya. Ya, jadi semenjak itu kami mulai dibina, dituntun untuk menghafal dengan tariqah mereka yang mungkin sebentar lagi akan saya jelaskan di poin berikutnya, ya. Adapun metodologi mereka dalam mengajarkan Al-Quran itu sangat luar biasa yang mungkin di Indonesia itu belum ada. Apa metodologinya? Istilah orang di sini itu adalah pengambilan wahyu. Kenapa pengambilan wahyu? Karena memang di sini prosesnya itu sangat klasik. Prosesnya itu kita membawa luh itu papan, ya, papan dalam bentuk kotak peta gitu. Kita bawa, ya, tanpa melihat Quran, Syekh duduk, kita datang kepada beliau, mendengarkan surat apa misalnya? Surat Ad-Dariyat, tulis Ad-Dariyat, beliau mendikte, kita menulis. Mendikte, menulis di papan dengan tinta, dengan pulpen dari kayu, ya. Kemudian kita tashih atau takwim kitabah ala Syekh, kita membetulkan kitabah di depan Syekh. Oh, ini salah. Nanti ada kalimat ini beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalimat ini sekian kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Maka tidak heran Ustadz Adi Hidayat ketika pulang, ya, walaupun beliau tidak belajar di Asmariah, itu luar biasa cara beliau menghafal. Kemudian setelah diperiksa atau diteliti tulisan kita oleh para masyayikh, itu kita membaca dengan qiraat apa sama dengan di tempat kita. Qiraatnya beda. Kalau di tempat kita itu hafaz, kalau di sini itu qalun an nafi. Misalnya contohnya dalam surat apa? Laqad kana fi Rasulillahi iswatun hasanah misalnya.
Tapi kalau dihafaz, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan banyak lagi perbedaan-perbedaannya. Setelah diperbaiki tulisannya, kemudian diperbaiki bacaannya, kemudian kita dikasih kesempatan untuk menghafal. Nah, menghafal dengan membaca, ada istilahnya adzakirah muaqqadah, ada istilahnya, kemudian ada dua fasenya ya, biar enak. Yang pertama adzakirah muaqqadah, yang kedua adzakirah al-abadiyah. Apa itu adzakirah al-muaqqadah? Itu penyimpanan sementara. Ya, penyimpanan sementara itu gimana supaya hafalan yang kita tulis tadi, tashih tadi, kita beneran depan syekh, mulai dari kitabah, kemudian qiraahnya, ya, bacaannya. Gimana? Wajib menghafal an dhahri qalb atau di luar kepala itu 5 kali tanpa salah. Ketika kita mampu membaca 5 kali secara berurut-urut tulisan yang kita tuliskan di lauh itu 5 kali tanpa salah, maka itu sudah sampai kepada adzakirah al-muaqqadah. Bagaimana kemudian tahap yang kedua adalah adzakirah al-abadiyah. Bagaimana ini sedikit ya, mungkin di luar beasiswa kita, supaya mungkin istifadah juga kepada teman-teman ini, ya. Bagaimana memindahkan dari adzakirah muaqqadah ini kepada adzakirah al-abadiyah ini? Itu itu membaca paling kurang 50 kali atau 100 kali. Maka insya Allah 1 tahun antum tidak murojaah, insya Allah tidak akan lupa. Itu dengan istilah namanya kenapa dikhususkan 50 kali atau 100 kali gitu, ya. Jadi insya Allah itu tidak akan lupa lagi. Itu metode yang ada di Libya. Ada juga metode lain, itu namanya takhmis. Takhmis itu metode apa? Metode 5 kali menghafal 5 tidak ada salah. Kemudian itu sudah berada di dzakirah muaqqadah. Kemudian dibaca lauhnya 50 kali dan sampai 500 kali, itu akan memindahkan dari dzakirah al-muaqqadah, penyimpanan sementara, kepada dzakirah al-abadiyah. Sehingga orang-orang di sini ataupun yang belajar di sini itu ya hafalannya bisa dibilang sangat baik. Bahkan untuk perlombaan internasional Libya itu pasti 1-2. Dari mana orang itu semua? Itu dari dari Zawiyah Syekh Abdussalam Al-Asmar. Sampai saat ini, bahkan yang baru-baru ini itu perlombaan internasional di Iran, itu hafal Quran di Iran, itu juara satunya di orang Libya. Bahkan pernah itu yang diceritakan oleh dosen saya, itu karena Libya ini sering kali menang juara 1 terus, itu ketika perlombaan di Saudi itu di blacklist Libya, ya, di blacklist Libya. Kemudian ada kemudian ketika perlombaan yang menangnya itu orang Chad, juara 1 orang Chad, yang ternyata orang Chad ini adalah dia juga belajar di kampus Asmariyah dan menghafal Quran di Zawiyah Syekh Abdussalam Al-Asmar. Begitu ya sedikit teman-teman. Kemudian kita pindah kepada Zawiyah Syekh Abdussalam Al-Asmar. Zawiyah Syekh Abdussalam Al-Asmar ini didirikan di tahun 982 Hijriah. Ya, 982 Hijriah. Sebenarnya ini bukan didirikan, mungkin ini salah nih penulisan oleh tim kreatif kami ya. Melainkan 982 Hijriah ini, itu kalau tidak salah ini Syekh Abdussalam wafat ya. Wafat beliau di tahun 982 Hijriah. Dan sebagaimana saya katakan tadi, beliau adalah merupakan salah seorang ulama terkemuka di Libya. Itu pernah sekali ada riwayat, dan saya dengar langsung oleh ulama Tunis. Itu diceritakan begini. Kamarrah fil lail atau fil lailah Syekh Abdussalam qad khatama al-Quran, anna Syekh Abdussalam Al-Asmar qad khatama al-Quran fil lailah 300 marrah. Syekh Abdussalam Al-Asmar mengatakan mengkhatamkan Al-Quran itu 300 kali dalam semalam. Wah, ajib ini, ajib. Kemudian kalau nggak salah saya, ulama itu adalah Syekh As-Safaqusi. Beliau mengatakan, qultu ruwaina an jaddi Syekh Abdussalam Al-Asmar Al-Faituri Al-Libi annahu qad khatama Al-Quran
في الليلة 300 مرة. وأقول قال شيخ من الصفاقسي وأقول ربما لم يصدقه العقل ولكن أقول احتراما وتعظيما له أن هؤلاء القوم مد الله لهم الزمان أي البركة في الزمن والوقت. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan barakah dan keberkahan dalam waktu itu. Jadi memang sangat luar biasa ya. Itu sedikit fun fact-nya lah atau sedikit maklumat dari Syekh Abdul Salam Al-Asmari itu sendiri. Kemudian kita lanjut kepada Zawiyah ini merupakan cikal bakal dari Jamiah Asmariyah dan pusat pendidikan Islam sebelum berdirinya Jamiah Al-Asmariyah. Betul. Jadi Jamiah Asmariyah ini bisa dikatakan terlalu lama juga tidak, sebentar juga tidak. Itu didirikan di tahun 1995 ya, kalau nggak salah saya. 1995 didirikan, memiliki beberapa fakultas, sekitar 20 fakultas ya. Dan kampus Asmariyah ini adalah salah satu-satunya kampus Islam yang ada di negara Libya ya. Dan efek Zawiyah ataupun kampus Asmariyah ini sangat luar biasa terhadap peran sosial ya dalam pengetahuan nilai-nilai keagamaan masyarakat setempat, dikenal juga sebagai tempat pengkaderan ulama, imam dan guru agama selama ratusan tahun lamanya. Kemudian metode penghafalan mungkin sudah saya ceritakan tadi, mungkin kita baca sedikit. Metode ini sering disebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan pengambilan wahyu ya. Karena proses penghafal menggunakan metode klasik, menulis dan membaca di sebuah papan dengan tinta tanpa boleh melihat Al-Quran. Bahkan sebagian masyayikh melarang. Melarang. Itu pernah sekali itu. Ketika ada istilahnya di sini adalah ta'timah. Apa itu ta'timah? Ta'timah itu dilakukan itu dalam seminggu sekali. Yaitu kita tawaf di salah satu kelas, ada kelas itu kosong dan khusus untuk ta'timah. Ya. Ta'timah. Itu biasanya malam Kamis kami lakukan atau ya malam Kamis. Itu kita putar selama 3 jam biasanya. 3 jam. Khusus memurojaahkan Al-Quran dan tidak boleh melihat Al-Quran. Bahkan itu syekh-syekh itu dengan bahasa kiasan ya, mengharamkan memegang Al-Quran. Supaya memang ketika kita lupa dengan ayat itu, tanyakan ke kawannya. Karena itu lebih nempel di ingatan kita. Kemudian apakah ada belajar ilmu agama? Apakah cuma menghafal Al-Quran di Zawiyah Syekh Abdul Salam? Tidak. Melainkan di situ banyak sekali kajian-kajian ilmu yang bisa teman-teman nantinya ikut serta dalam mempelajari berbagai ilmu seperti fikih, nahwu dan saraf, hadis, tafsir dan akidah. Dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang diajarkan di Zawiyah Sayyidi Abdul Salam Al-Asmari tersebut. Yang dimana ya sebagai yang teman-teman tahu ya, mungkin para pengejar beasiswa ini mungkin sudah banyak maklumatnya. Ketika saya dulu itu saya semua saya perhatikan, misalnya di Maroko bagaimana cara pembelajaran di Maroko ya. Kalau untuk halaqah di berbagai masjid itu rata-rata sama, yaitu dengan metode halaqah, dan kita membaca kitab, syekh mensyarah kitab dan seterusnya. Bahkan di Mesir juga seperti itu. Kemudian kita pindah ke informasi tentang kampus ya. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh kawan-kawan semuanya, yaitu kampus Asmariyah Islamic University. Kampus ini berdiri pada tahun 1995. Jadi yu'tabar jadidan ini. Jadi masih dianggap baru ya kampus ini. Namanya dinisbatkan kepada nama salah satu zawiyah terbesar dan terpengaruh yang didirikan oleh Syekh Abdul Salam Al-Asmari, yaitu ulama besar dalam sejarah Libya, kurang lebih hidup 500 tahun yang lalu. Sedikit maklumat mungkin untuk Jamiah Asmariyah ini mungkin belum banyak didengar oleh orang. Mungkin Jamiah Asmariyah ini mulai membludak di Indonesia ketika
Ustadz Adi Hidayat menjadi mediator ya ketika mengirimkan anak-anak beliau ke kampus Asmariah ini ya. Jadi sedikit pengetahuan tentang Asmariah ini, bahwasanya kampus Asmariah ini punya afiliasi dengan berbagai kampus di dunia, seperti kampus Al-Azhar di Mesir, kampus Az-Zaitunah di Tunus, kemudian kampus Al-Qarawiyyin di Fes ya, di Kabupaten Fes di Maroko, di Maghrib ya. Kemudian kita pindah kepada sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran itu sendiri dibagi sistem pembelajarannya itu 3 bulan per semester. Jadi 1 semester 3 bulan. Kalau di Indonesia 1 semester 6 bulan. Di sini cuma 3 bulan. Jadi sebenarnya gampang ya. Dan setahun ada 2 semester. Jadi kita cuma belajar 6 bulan dalam setahun. 6 bulan, setahun, dapat 2 semester, 6 bulan lagi libur. Jadi sebenarnya enak ya. Dan disarankan bisa berbahasa Arab. Kenapa kami mencantumkan disarankan berbahasa Arab, mampu berbahasa Arab ya? Karena banyak dari teman-teman ya, dari yang datang dari beberapa dari beberapa jalur ya, mulai dari jalur organisasi seperti Muhammadiyah, PKU, Ustadz Adi Hidayat, Quantum Ahyar, ataupun perorangan ya, seperti saya dulu ya. Itu termasuk yang pertama-tama itu kami langsung mengajukan ke beberapa teman-teman yang kami kenal lah. Itu disarankan bisa berbahasa Arab, karena memang di sini full bahasa Arab seperti saya sampaikan di awal tadi. Itu untuk pembelajaran di kampus itu kita full bahasa Fusha. Jadi makanya teman-teman harus selama masa pendaftaran ini dimaksimalkan betul bahasa Arabnya ya. Ini markas Arabiah ada ya, bisa menjadi solusi teman-teman semuanya ya. Walaupun di muamalah kita sehari-hari itu kita memakai bahasa lahjah lahjah Libya. Dan lahjah ini gimana ya, setiap negara itu berbeda lahjahnya. Dan yang lucunya itu kalau masalah lahjah itu teman-teman, pernah ketika saya di sini itu dibilang aqrabul lahjah ila lughatil arabiyyah hiya lahjatul libyah. Dibilang lahjah yang paling dekat mustalahatnya, ibarahnya, ma'aninya ke bahasa Arab itu lahjah Libya katanya. Emang iya ya? Kalau saya lihat agak susah bahasa Libya ini. Lahjah Libya agak susah. Ketika saya ke Saudi, itu ketemu orang Saudi, dibilang aqrabul lahjah ila lughatil arabiyyah lahjatus saudiyah ya. Kemudian ketika itu juga ketemu dengan salah satu kawan Yaman, dia orang Yaman, dia mengatakan aqrab lahjah ila arabiyyah lahjah yamaniyah. Paling dekat dengan lahjah dengan bahasa Arab itu lahjah yamaniyah. Jadi kesimpulannya adalah orang Arab ini yatafakharuna bi lahjatihim ya. Jadi mereka itu bangga sebenarnya dengan lahjah. Sebagaimana kita juga bangga dengan bahasa Indonesia. Kemudian kita lanjut kepada jenjang pendidikan ya. Di situ dibagi 4. Yang pertama ada faslul tamhidi ya. Faslul tamhidi ini banyak teman-teman yang salah mengartikan. Ya, mengatakan bahwasanya itu adat lughawi kah? Kelas bahasa kah? Tidak. Faslul tamhidi ini memang dia belum dianggap masuk kampus. Dia itu kelas persiapan untuk menghadapi pembelajaran di kampus. Ya, faslul tamhidi ini. Di situ mempelajari komputer, mempelajari bahasa Inggris juga ada, mempelajari ilmu nafs tarbawi ada juga, ilmu aswat, qiraah, kemudian juga kitabah, kemudian juga ya ilmu-ilmu dasar dalam memahami bahasa Arab ya. Kemudian baru setelah tamhidi, faslul tamhidi baru masuk kepada perkuliahan S1 ya. Yang dimana S1 ini memerlukan waktu sekitar 4 tahun, sama dengan Indonesia. Dibagi menjadi 8 fasal, 2 fasal setiap tahun. Sebagaimana saya katakan tadi, 1 semester 3 bulan,
dalam 1 tahun 2 semester. Jadi kita belajarnya cuma 6 semester dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun dan 6 bulan lagi itu libur ya, atau ya ada duruf-duruf muayyanah lah, atau kondisi-kondisi tertentu seperti libur Idul Adha, Idul musim panas. Jadi di sini ada libur musim panas. Jadi teman-teman nanti ketika sampai di Libya ataupun di Daulah Arabiyah lah, di mana lah, di Syarqil Ausat, dimanapun antum belajar, mau di Maroko, di Mesir, di Tunis, dimanapun itu pasti ada utlah saifiyah. Jadi ada libur musim panas, yang dimana itu antum bisa menggunakan musim panas itu dengan sangat maksimal. Contohnya ada beberapa teman pengen pulang ke Indonesia, nggak masalah. Di musim panas juga kesempatan bagi kita untuk memperdalam ilmu-ilmu, menghafal matan-matan, membaca kitab dan seterusnya ya. Kemudian Jami'ah Asmariyah juga memiliki banyak sekali fakultas, khususnya dalam ilmu umum dan agama ya. Karena sebagai ini salah ditulis oleh kreatif kami, ilmu agama, karena satu-satunya kampus bagaimana saya ceritakan tadi, satu-satunya kampus Islam yang ada di Libya, kampus negeri itu Jami'ah Asmariyah. Sementara ini yang sudah jelas ada pemberian beasiswa kepada mahasiswa asing hanya ada di Fakultas Dakwah dan Usuluddin saja. Jadi ini bisa di garis merah ya teman-teman, bahwasanya beasiswa kali ini hanya bagi teman-teman yang lulus nanti itu langsung ke Fakultas Dakwah dan Usuluddin, nggak bisa ke Fakultas Adab, nggak bisa ke Fakultas Syariah, karena yang membuka cuma Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Nanti akan ada pembahasan khusus di bawah ya, akan saya ceritakan kenapa yang buka cuma Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Kok nggak boleh belajar bahasa? Saya pengen belajar adab atau pengen belajar syariah, fikih ya, dan segala macam. Adapun di Fakultas Dakwah Usuluddin itu ada berbagai jurusan. Yang pertama ada jurusan akidah wa fiqh Islam, ya, akidah dan pemikiran Islam. Kemudian ada jurusan tafsir wal hadis, itu jurusan yang saya jalani sekarang. Ada jurusan qiraat Al-Qur'an, dan ini disyaratkan 30 juz ya, selesai 30 juz dan lancar, karena satu semester itu 1 rubu'. Dalam Al-Qur'an ada 4 rubu' ya. 1 rubu' itu ya kisaran 7 juz. Jadi dalam satu semester itu mereka itu khatam 7 juz, membaca dalam berbagai qiraat. Jadi diwajibkan lancar 30 juznya. Kemudian ada dakwah, kemudian ada usuluddin, dan usuluddin, jurusan usuluddin ini adalah jurusan yang paling ramai mahasiswa Indonesia sekarang yang belajar di sini. Kemudian ada KPI atau komunikasi penyiaran Islam, komunikasi Islam. Kemudian poin selanjutnya, mahasiswa yang belajar di kampus ini juga ikut dalam kegiatan tahfidz. Jadi mahasiswa yang belajar di Asmariyah itu diwajibkan ya teman-teman. Ini perlu saya tegaskan di sini karena nanti jangan sampai ketika sampai di sini bagi yang menerima beasiswa nanti, wah saya datang ke sini pengen belajar aja di kampus, tapi saya tidak mau hafal Quran di Zawiyah. Nggak bisa, karena itu syaratnya wajib ya. Jadi siapa yang belajar di kampus Asmariyah wajib siangnya belajar di Zawiyah Syekh Abdul Salam Al-Asmar bersama penduduk lokal di sini. Jadi waktu pagi digunakan untuk kuliah, yaitu dari jam 8:30 sampai jam 1. Jadi satu muhadarah itu atau satu pertemuan, satu sesi ya kalau di Indonesia. Satu sesi itu 2 jam. Biasanya itu 2 sampai 3 sesi dalam sehari. Jadi mana berarti 2, 4 atau 6 jam dalam sehari kita belajar di kampus. Kemudian setelah zuhur kita itu langsung OTW ke Masjid Syekh Abdul Salam Al-Asmar untuk menghafal Al-Quran. Jadi poin lebihnya di sini adalah antara jami'ah, Masjid Syekh Abdul Salam dan juga asrama itu berdekatan. Jadi satu satu kompleks ya, satu kompleks berdampingan. Jadi kita mudah aksesnya. Kemudian
seperti yang saya jelaskan tadi juga, ini poin ini selanjutnya, itu pembukaan dan jalur masuk sesuai kebijakan kampus dan tidak menentu, serta diurus oleh mediator yang berbeda-beda seperti IKALI atau Ikatan Alumni Libya, Muhammadiyah, Quantum Air, dan lain-lain, bahkan perorangan. Jadi setiap tahun yang masuk ke Libya itu melalui ormas-ormas yang ada di Indonesia ya, baik itu IKALI ataupun Muhammadiyah ataupun perorangan. Jadi belum ada melalui Kemenak. Dan yang perlu saya perjelas untuk teman-teman semuanya, di Jamiah Asmariyah ini semenjak 2 tahun belakangan itu pendaftaran untuk mahasiswa asing khususnya Indonesia itu sudah ditawakufkan atau sudah diberhentikan karena ada beberapa masalah internal yang tidak mungkin saya jelaskan di sini ya. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu terkait pendaftaran. Jadwal pendaftaran tidak tentu, tergantung kebijakan universitas dan biasanya 1 tahun sekali. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya 1 tahun sekali. Namun 2 tahun belakangan ini, itu Jamiah sudah memberhentikan pendaftaran untuk mahasiswa asing. Karena ada duruf-duruf tertentu atau kondisi-kondisi tertentu. Yang dimana selama 2 tahun ini kami selalu, nah di sini mungkin saya jawab ya, entah ada pernyataan di bawah. Jadi selama 2 tahun tawakuf ini atau diberhentikan beasiswa ini, kami dari pihak KKMI terus mendobrak atau terus mengajukan ya proposal untuk bisa mahasiswa Indonesia datang ke sini, gitu. Jadi alhamdulillah di tahun ini berhasil. Adapun berkas-berkas pendaftaran yang perlu teman-teman siapkan, itu ada ijazah SMA, wajib ijazah resmi dari negara ya, dengan hasil minimal jaid jiddan atau sangat baik, beserta transkrip nilai, ya, sangat baik. Kemudian paspor ini syarat wajib karena banyak yang ngechat saya, itu menanyakan apakah paspor itu wajib semacam. Saya pertegaskan di sini bahwasanya mau kemanapun kita pergi, paspor itu wajib, ya. Antum mau daftar ke Timur Tengah, bukan ke Libya saja, kemanapun Timur Tengah, syarat utama itu paspor. Paspor itu wajib, ya. Kemudian surat kesehatan yang menyatakan bebas penyakit menular, bebas dari penyakit menular. Kemudian SKCK atau SKKB. Di sini saya ini agak salah juga sebenarnya. SKCK itu wajib, namun SKKB itu kalau ada, alhamdulillah lebih bagus. Kemudian akte kelahiran, ma'ruf ya. Selanjutnya ada surat rekomendasi. Surat rekomendasi ini dia bebas ya. Antum mau ngambil dari ustadz-ustadz yang dari lulusan Timur Tengah, ataupun dari instansi, dari ormas, itu bebas. Tapi lebih baiknya itu dari instansi ataupun dari hukumah Indonesia, ataupun apa istilahnya, yaitu pemerintah Indonesia lah, seperti Kemenak dan lain-lainnya. Kemudian pas foto, selanjutnya surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan kampus. Ini juga banyak yang ditanyakan. Surat pernyataan bersedia mematuhi peraturan kampus itu diwajibkan bagi mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos, ya. Jadi bagi teman-teman yang mendaftar tidak perlu. Kalau mau menyertakan tidak masalah, ketik sendiri dengan format yang rapi, kemudian dilampirkan di file PDF-nya, ya, disatukan. Kemudian semuanya wajib terjemah dalam bahasa Arab tersumpah, ya. Alur pendaftarannya gimana? Pertama pengiriman berkas dan sudah dibuka kurang lebih 1 minggu yang lalu sampai 4 April ya, kalau nggak salah saya. 4 April, bisa dicek lagi nanti. Kemudian setelah 4 April, insya Allah di 4 Mei ya kemarin, 4 Mei bukan 4 April, maaf. Sampai ke 4 Juni ya, pengiriman berkasnya. Kemudian selanjutnya itu penyeleksian berkas itu dilakukan di tanggal 5 Juli insya Allah.
Pengumuman, kemudian tahap berikutnya pengumuman penyeleksian berkas, kemudian wawancara. Wawancara dilakukan di 5 Juli, ya, 5 Juli, insya Allah. Itu wawancara tahap pertama. Karena nanti ada wawancara tahap kedua yang akan kami berikan di nanti kami akan mengundang para pendaftar ke grup yang telah kami sediakan. Jika jumlah pendaftar di wawancara kedua yang lolos masih melebihi kuota, maka akan diadakan tes tulis. Ya. Jadi di tahap kedua ini, kalau memang nanti masih banyak pendaftar yang mungkin kami susah menyeleksinya, ya, kami akan mengadakan tes tulis. Dan ini cuma opsi, ya, kalau memang tidak ketemu 20 orang. Oke. Setelah itu apa? Setelah wawancara kedua dan ihtimal ataupun kemungkinan adanya tes tulis, setelah itu keluarnya calling visa. Ya, calling visa dan pengurusan visa. Visa ini bisa keluar, teman-teman ya. Ini di sini agak ribet ya nantinya. Nanti kami akan memantau terus dan mementoring ke Amit dan Wizarah nanti. Itu visa itu bisa keluar dengan calling visa. Jadi calling visa itu dari mana? Dari kampus. Kampus memberikan calling visa ya ke KBRI. Tapi sekarang udah beda. Kampus memberikan nama-nama itu ke Wizaratul Ta'lim. Dari Wizaratul Ta'lim nanti dapat muafakah dulu. Kalau sudah dapat muafakah dari Wizaratul Ta'lim atas nama-nama yang kita ajukan, kemudian dipulangkan kembali ke Jamiah Asmariyah, ya. Kemudian baru bisa Jamiah Asmariyah mengeluarkan calling visa itu dan dikirimkan kepada KBRI. Ya. Dan kemudian KBRI mengirimkan ke KBRI Libya yang ada di Indonesia. Kemudian barulah keluar calling visa itu dan baru bisa kita mengurus visa teman-teman. Setelah itu, setelah keluar visa, itu adalah pembekalan mabit atau keberangkatan. Jadi nanti kawan-kawan akan kami arahkan ya, ketika sudah lolos nanti kami akan arahkan. Kalau sudah keluar visa nanti kami akan arahkan, dan teman-teman yang lolos nanti harap mendengar satu mediator saja, yaitu KKMI Zlatan yang ada di Libya. Kemudian kita lanjutkan bahwasanya beasiswa yang diberikan kampus kepada mahasiswa asing mencakup pendidikan. Ini penting nih, nanti jangan harus diperhatikan ya. Pertama, beasiswa yang diberikan kampus kepada mahasiswa asing, yaitu Indonesia, mencakup pendidikan gratis, kuliahnya gratis. Kedua, tempat tinggal asrama. Ketiga, makan. Ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Makan hanya makan siang saja, dan makan malam ataupun makan pagi, sarapan pagi itu dari teman-teman sendiri. Adapun kami di sini biasanya kami pagi dan malam itu kami masak berbarengan ya, bareng teman-teman yang ada di kamar masing-masing. Afwan Ustaz, sebelum dilanjutkan izin reminder terkait waktu. Oke. Berapa menit lagi ya Kak ya? Maksimal 3 menit Ustaz. Oke, saya jelaskan yang penting-penting ya. Jazakallah Ustaz. Oke. Setelah itu kemudian biaya hidup ya. Ini penting juga, biaya hidup. Di situ ada 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. Pertama iqamah. Iqamah itu atau izin tinggal. Kalau di Malaysia ada namanya permit, itu sama, izin tinggal. Izin tinggal itu setiap tahunnya kita harus perbarui. Harganya berapa? 312 dinar. Berapa itu? Sekitar 900.000 rupiah. Poin kedua, kitab per semester. Kitab juga tidak ditanggung. Ini biaya hidup di luar beasiswa ya. Kitab per semester itu ya minimal 100 dinar lah, atau 300.000. Jadi itu juga dari kantong teman-teman. Ketiga, syahadah sihiyah atau surat kesehatan. Itu wajib diperbarui setiap 6 bulan sekali. Harganya berapa? 120 dinar. Sekitaran 300 lebih sedikit. Kemudian telekomunikasi atau kartu ya, paket. Itu kisaran 50 sampai 100 dinar Libya, atau kurang lebih ya 150 sampai 300.000 tergantung teman-teman. Kemudian yang terakhir, makan per bulan itu kurang lebih 50 sampai 150 dinar, atau kurang lebih 150.000 sampai 350.000 rupiah. Tergantung juga gaya lifestyle hidup teman-teman ya.
Adapun kemudian yang terakhir itu sistem keberangkatan dari Indonesia ke Libya. Itu nanti akan kami arahkan. Mohon bagi pendaftar yang sudah lulus nanti ya tetap memantau grup KKMI, dan kami akan mengarahkan teman-teman bagaimana, dari mana, kumpul di mana, berangkatnya gimana. Nanti kami akan menjelaskan di grup tersebut ya. Terima kasih. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada tim Markas Lughah yang telah memediasi informasi ataupun menyebar luas beasiswa Asmariah ini. Kami sangat berterima kasih ya kepada Markas Lughah, terutama kepada CEO Markas Lughah dan juga pimpinan Markas Lughah dan beserta jajarannya. Mungkin sedikit ya di penutup saya ingin membacakan syair sedikit kepada teman-teman. Barakakum Rabbi fil khuta wa surra wa ja'ala fi darbikum nuran yura wa dama i'ta'ukum wa ammat rahmatuh wa tibal hayah ma baqa minal wara. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Saya kembalikan kepada moderatornya. Silakan. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasan yang luar biasa teman-teman. Oke, sekarang selama maksimal 15 menit ke depan kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan, boleh tuliskan dulu pertanyaan di kolom chat atau langsung raise hand karena kita utamakan yang raise hand terlebih dahulu. Setelah saya persilakan, silakan sebutkan nama terus kemudian langsung pertanyaan gitu ya. Untuk pertanyaan maksimal 1. Jadi jangan 1 tapi bercabang ya teman-teman ya, agar teman-teman yang lain bisa kebagian juga kayak gitu. Oke, ini sudah ada yang raise hand. Saya persilakan kepada Ummu Nadif. Silakan bisa on kamera juga ya Kak ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Ahwan, belum bisa on cam. Baik, pertanyaan yang ingin kami ajukan terkait beasiswa di Ziliten Jamiah Asmariah. Tadi disampaikan bahwa untuk pendidikan di Ziliten ini bisa dengan beberapa mediator dan salah satunya tadi disampaikan perorangan. Apakah perorangan ini yang dimaksud adalah benar-benar kita berangkat sendiri namun kita menggunakan mediator yang seperti tadi disampaikan ada IKALI, Muhammadiyah atau menghubungi KKMI gitu? Oke. Gimana nih moderator? Saya langsung jawab setiap pertanyaan atau digabungkan atau gimana? Langsung dijawab Ustaz. Oke, siap. Jadi begini ya, Ibu siapa tadi ya? Kak siapa ya tadi? Ya, gitu. Jadi dulu ya. Jadi yang perorangan ini maksudnya adalah ini mahasiswa aqdamul qudama lah kita bilang ya. Orang-orang terdahulu lah. Orang-orang yang pertama datang ke sini seperti saya, itu ada beberapa teman-teman yang datang ke sini, itu memang belum ada orang Indonesia kecuali 1 orang. Ya. Dan ketika itu kampus memerlukan orang-orang Indonesia untuk belajar di sana. Sehingga karena tidak ada mediator lainnya selain selain perorangan, karena saat itu belum terkenal Asmariah ini. Belum ada mediator Muhammadiyah, belum ada mediator dari IKALI atau Ikatan Mahasiswa Alumni Libya ataupun yang lain-lain. Sehingga ketika waktu itu mau tidak mau kami itu kontaklah dengan teman-teman ataupun alumni yang 1 orang ini yang ada di Libya. Sehingga dialah yang ta'amul ataupun berinteraksi dengan Amit ataupun Rais Jamiah atau di sini, sehingga kami bisa datang ke sini. Namun sekarang karena mahasiswa Indonesia sudah banyak dan Asmariah sudah lumayan dikenal di kalangan masyarakat Indonesia, maka sudah banyak mediator mulai dari Muhammadiyah ya. Jadi ini belakangan munculnya Muhammadiyah, IKALI dan seterusnya. Dan sekarang itu seperti yang saya jelaskan tadi, 2 tahun sudah diberhentikan pendaftaran untuk mahasiswa asing, dan juga selama 2 tahun itu kami terus berusaha untuk melobi supaya bisa mendatangkan mahasiswa Indonesia ke Libya. Dan alhamdulillah tahun ini kami dipercaya oleh Amit untuk mendatangkan mahasiswa Indonesia ke kampus Asmariah ini.
dengan mediator KKMI Zlitin. Begitu ya? Mungkin sudah terjawab apa belum? Afwan Kak, menambahkan pertanyaan. Jadi Oke, siap. terkait beasiswa ini yang menyeleksi itu adalah IKALI atau KKMI Libya. Next, Oke. pertanyaan selanjutnya, mungkin bisa memberikan apa ya saran yang bisa menjadi prioritas untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus sehingga bisa diterima beasiswa di Zlitin. Oke, Kak. Yang pertama ya, saya jawab. Kenapa tim pengujinya, apakah tim pengujinya dari IKALI ataupun KKMI ataupun pihak kampus atau siapalah itu ya? Ya, Oke, saya jawab. Di saat ini, seperti yang saya jelaskan tadi, AMID ataupun dekan kampus Fakultas Dakwah Wasuluddin itu memandatkan, mempercayakan kedatangan mahasiswa Indonesia kali ini melalui KKMI Zlitin. Dan dia terima beres segala macam. Oke? Jadi, mau tidak mau, semua administrasi, pengetesan, pendatangan, itu kami yang bertanggung jawab dari pihak KKMI. Apakah pengujinya dari luar KKMI? Tidak. Pengujinya dari pihak KKMI itu sendiri. Ya. Karena di sini saya ada, gimana? Iya, baik Kak. Sambil mencatat. Siap. Karena perlu diketahui ya, pendaftaran kampus di Libya belum pernah dibuka, seperti yang saya jelaskan tadi. Sehingga saya ini, kampus sudah 2 tahun belum membuka. Selama 2 tahun ini kami berupaya melobi dan menjalani komunikasi dengan pihak Fakultas Dakwah. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, sama. Ya, begitu. Baik, Kemudian prasyarat yang prioritas. Oh iya, saran ya. Gimana ya, bisa diulang pertanyaannya tadi? Lupa saya tulis. Maaf Ustaz, untuk batas pertanyaan tadi maksimal 1 gitu ya. Karena Ummu Nuril sudah memberikan 2 pertanyaan, jadi mohon maaf kita lanjut ke penanya selanjutnya. Oke, silakan. Ummu Nadif, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut kepada Akhi Fatih, silakan bisa sebutkan nama kemudian maksimal pertanyaan 1. Nah, syukran Ustazah. Nah, Fathi, mungkin cuma mau bertanya satu pertanyaan aja singkat ya. Itu kira-kira untuk kisi-kisi untuk apa yang perlu dipersiapkan dalam kisi-kisi ujian tes mukabalah ya. Oke. Itu aja sih, Sat. Barakallah. Taufik, barakallah. Jadi begini ya Bang, untuk kisi-kisi kurang lebih nanti di wawancara pertama kita akan mengetes tentunya dengan berbahasa Arab ya. Berbicara bahasa Arab full ya, bahasa Arab mulai dari perkenalan dan seterusnya. Kedua, itu adalah pertanyaan tentang seputar ilmu Islam mendasar lah, mulai dari fikihnya di bab ibadah ya, di bab ibadah aja. Begitu juga dengan nahwu saraf, itu ya cukuplah ajrumiyah dibaca cukup ya, bisa ajrumiyah sudah insyaallah gampang lah. Jadi cuma dasar-dasar untuk ilmu keagamaan dan dengan bahasa Arab. Yang ketiga adalah bisa membaca Al-Quran, itu di tahap pertama. Kalau lolos di tahap pertama, kemudian ada wawancara tahap kedua, itu ditambah satu lagi. Apa? Hafalannya berapa? Misalnya 15, kami tes 15-nya. Makanya harus standby. Kalau dibilang 5 juz, yang penting berapapun yang dibilang itu yang lancar. Gitu ya teman-teman. Terima kasih Bang sudah menanyakan. Baik, jazakallah atas jawabannya. Sudah jelas untuk Akhi Fatih? Udah, Ustazah, syukron, jazakumullah khairan. Siron. Iya, Afwan. Alhamdulillah. Untuk peserta penanya terakhir selanjutnya yang raise hand, silakan Muhammad Ridha. Sebutkan nama, kemudian langsung pertanyaan 1. Oke, singkat aja Ustaz, pengen nanya, kira-kira kalau semisal kita nggak langsung masuk ke kuliah karena kemampuan dimasukkan ke kelas bahasa dulu, kira-kira kelas bahasanya itu berapa tahun ya kalau kita masuk kelas bahasa dulu baru ke kuliahnya? Oke, saya jawab ya, izin menjawab pertanyaannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya di sini tidak ada kelas bahasa. Namun yang ada adalah Faslul Tamhidi. Faslul Tamhidi ini adalah kelas perantara untuk masuk kampus. Faslul Tamhidi ini 3 bulan, sama 1 semester. Jadi di situ kita belajar ilmu qiraah, ilmu kitabah,
ilmu al-hiwar ya. Jadi ilmu ngomong, ilmu nulis, ilmu membaca, dan juga ada kayak bahasa Inggris juga ada, ilmu tarbawi. Jadi tidak bisa saya bilang ini adalah kelas bahasa, namun kelas perantara. Tapi memang mayoritas pelajaran situ adalah pelajaran bahasa Arab yang mendasar, yang ya itu bisa digunakan untuk masuk kampus nanti. Kelas ini itu 3 bulan. Dan ketika selama antum belum lulus dari kelas tamhidi ini, antum tidak bisa masuk ke ranah kampus atau berkuliah di kampus. Jadi ketika antum misalnya rosib nih atau gagal di ujian, nggak lulus KKM-nya nilai rata-ratanya nggak lulus misalnya, itu antum kembali lagi nanti di Fasul Tamhidi ini 3 bulan sampai antum lulus, kemudian baru bisa melanjutkan ke astagfirullahaladzim, ke ranah perkuliahan. Begitu ya, Bang ya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah berarti sudah jelas. Karena tadi sempat ada pertanyaan yang sama di kolom chat, yaitu terkait kelas bahasa. Berarti sudah dikonfirmasi bahwa tidak ada kelas bahasa, tapi adanya Fasul Tamhidi. Tamhidi, ya. Tamhidi, ya. Ini persiapan untuk ikut pembelajaran gitu. Dan sifatnya bisa diulang nanti ketika memang belum lulus. Jika begitu, karena tidak ada yang raisan kembali, lanjut ke pertanyaan di kolom chat mungkin Ustadz, karena ada beberapa pertanyaan. Pertama terkait kuota mahasiswa Indonesia, karena mungkin tadi berkaitan dengan mediator, ada yang perorangan gitu, ada yang Muhammadiyah. Nah, ini terkait kuota mahasiswa Indonesia ini gimana Ustadz? Jumlah kuota yang diterima tahun ini adalah 20 orang. 20 orang, tidak lebih dan tidak kurang. Ya. Kenapa 20 orang? Karena ini merupakan kebijakan dari Dekan Fakultas Dakwah wa Usuluddin. Dan juga kuota ini dibagi dengan negara-negara lain. Jadi sehingga nanti dari Thailand juga ada, dari beberapa lah, dari Qarah Asia, dari benua Asia, ataupun dari Afrika, dari benua Afrika itu sendiri. Jadi dibagi-bagi, jadi tidak bisa banyak. Jadi untuk KKMI ataupun untuk mahasiswa Indonesia itu cuma ada 20 orang kurang lebih. Oke, baik. Jadi maksudnya 20 orang ini total untuk Indonesianya saja gitu ya, Ustaz? Jika misalnya ada Benar. 50, berarti 30-nya untuk negara lain. Ya, benar. Oke, siap, terima kasih. Berarti sudah jelas untuk pertanyaan dari penanya di kolom chat. Kemudian selanjutnya ada pertanyaan terkait menggunakan ijazah SMA atau PKBM atau paket C yang menginduk kepada Kemendikbud, karena melihat kasus tahun lalu beberapa mahasiswa yang telah dinyatakan lulus oleh IKALI ternyata dari pihak kampus menolak ijazah yang di situ tidak ada pelajaran agamanya. Nah, ini sering jadi pertanyaan ini Ustaz ketika mendaftar ke Timur Tengah gitu. Oke. Jadi sedikit ya, saya cerita sedikit, mungkin ringkas lah. Jadi teman-teman harap mendaftar ya. Pertama, jangan mendaftar kalau ormas itu tidak jelas. Saya terang-terangan di sini. Kenapa? Karena saya tidak mau teman-teman rugi. Jadi jangan pernah daftar kepada ormas-ormas yang tanda kutip belum ada kejelasan dan kepastian. Itu yang pertama. Jadi jangan asal percaya. Ini penyakit orang Indonesia begini nih. Asal percaya. Asal udah lewat di media sosial ini ditelan mentah-mentah. Itu bisa tanda kutip ya teman-teman ya. Jangan mudah percaya. Harus terkonfirmasi lah bahwasanya ormas ataupun apapun itu sudah terpercaya ataupun ada kejaminan lah antum bisa berangkat begitu. Untuk ijazah sendiri saya sudah tegaskan di pertemuan tadi pertama, wajib ijazah SMA ataupun ijazah yang telah diakui oleh negara, misalnya dalam bahasa Arab ataupun pondok yang sudah diakui oleh negara, tidak masalah. Tapi asalkan diakui oleh negara, karena nanti bermasalah ya teman-teman ketika daftar ke Timur Tengah lah secara umum. Begitu kurang lebih. Jadi kalau untuk kasus yang tadi mungkin ya saya tidak punya ranah untuk berbicara, ya mungkin nanti bisa diteliti sendiri ya. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk SKL, karena waktu kita sudah kurang 1 menit. Untuk SKL, apakah boleh digunakan? Dan bagaimana jika nilainya 90 ke bawah? Karena tadi sudah ada ketentuan terkait sangat baik. Nah, untuk SKL, kami mohon maaf sekali untuk teman-teman. Banyak juga yang chat saya ya. Saya udah jelasin juga. Untuk SKL kami belum bisa terima, karena kami benar-benar menerima orang yang sudah siap kuliah.
SKL nanti ribet lagi, maksudnya bukan ribet ya. Kami kan ada tim di KKMI, kasihan mereka karena kami juga sedang ujian, ada kegiatan segala macam. Kasihan mereka untuk menagih-nagih data-data teman-teman. Jadi kami memang menerima kawan-kawan yang ataupun pendaftar yang mendaftar di kampus Asmariah itu mereka yang benar-benar siap untuk mengikuti perkuliahan. Begitu ya, teman-teman. Baik, terkait nilai yang di bawah 90, Ustaz? Kan sudah kami kami cantumkan di PPT tadi, itu Jaid Jiddan di Libya itu kisaran 75 sampai 84 kalau tidak salah ya. 75 sampai 84 itu Jaid Jiddan. 85 sampai 100 itu Mumtaz. Baik, alhamdulillah. Jadi sudah jelas teman-teman, silakan nanti untuk pemburu beasiswa ini biasanya kita memang dituntut literasinya tinggi gitu ya. Jadi silakan disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Kalau memang nanti diminta adalah ijazah, berarti silakan dipersiapkan dulu. Kalau memang udah ada ijazahnya, silakan baru bisa mendaftar seperti itu. Untuk terkait pertanyaan yang lain, mungkin nanti bisa langsung menghubungi atau DM ke Instagram KKMI Zliten gitu ya, Ustaz ya, karena ini berhubungan. Atau mungkin ada tertera link yang saya kirimkan ke PJ kemarin, bisa bergabung di grup yang sudah kami kirimkan link itu. Nanti ada informasi akan kami jelaskan di situ. Oke, baik. Masya Allah, luar biasa gitu ya teman-teman. Jadi nanti silakan bisa langsung join ke yang tadi udah diarahkan oleh Ustadz gitu ya. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf sekali karena kita keterbatasan waktu. Gitu, begitupun dengan Ustadz pasti juga memiliki kesibukan juga gitu ya. Silakan nanti bisa ditanyakan di tempat dan kesempatan yang lain. Selanjutnya terakhir kita berlanjut ke sesi dokumentasi. Mohon bantuannya, silakan teman-teman boleh on kamera terlebih dahulu, tampilkan gitu ya tampilan tercantik dan tergantengnya. Iya, Masya Allah. Biar terlihat ini dari tadi hadir menyimak atau tidak. Iya, sambil menunggu saya persilakan kepada operator boleh prepare terlebih dahulu untuk dibantu kepada Ukhti Lulu. Baik, teman-teman sekalian, silahkan dibuka kameranya. Di sini ada 3 slide. Kita mulai dari slide yang pertama. Saya bantu hitung. 1, 2, 3. Baik, sekarang slide kedua. Berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Next, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Saya kembalikan lagi ke operator. Baik, terima kasih. Maaf ke MC. Baik, teman-teman, kita sekarang sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada pemateri atas penjelasan yang luar biasa, runtut dan sistematis gitu ya. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan lainnya untuk berbagi, mungkin nanti ada sesi kedua atau bagaimana. Afwan, Ukhti Robiana bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, saya sampaikan terima kasih ulang kepada pemateri atas waktu, ilmu, dan ulasan yang dibagikan. Ya. Semoga saya selalu Ustaz di sana, semoga lancar pendidikannya sampai akhir. Amin, amin, rabbal alamin. Kemudian untuk kita semua sebagai peserta dan sebagai pendengar gitu ya, semoga menjadi bekal bagi kita semua untuk meraih impian beasiswa terutama ke Libya. Karena begitu banyak inspirasi dan motivasi yang tadi sudah dibagikan, baik terkait latar belakang Libya seperti apa dan kelebihannya di sana seperti apa gitu, sampai ke tadi zawiyah itu ya, itu sangat menarik seperti itu. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang mengikuti sesi ini dengan antusias hingga akhir. Kami mohon maaf mewakili Markas Arabia, selama acara berlangsung mungkin terdapat kekurangan gitu ya, terutama terkait pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena keterbatasan waktu gitu. Saya sampaikan selamat jumpa di acara selanjutnya bersama Markas Arabia. Semoga sehat selalu teman-teman. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara Markas Arabia selanjutnya. Jazakallah khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.